عاونوا ذوك كمية زيك vraiment ويذاك يسمع سيسن ويذاك راه يخدم سوا واليك وبارك اسم الميت يسان بس حبيبي هاليلويا فتقول لي ربك يسوع يبنك ويضرب السحر ويذاك يبغى ويذاك يحوج محلو سلك قال يحوج مسلك ربي الشراب يضرب غيتي وكنا نخدم بريديك ربك من يدي فريمون دوري عليك حارب الله حارب قدامنا حارب السنة حارب بريز انتصار ربك من يدي دوري عليك من يدي ويديك ايش بوش على شميك هاليلويا هاليلويا. Bonsoir, mort. Bonsoir. استثمرتين ونغسل جهدين وصلوا حرب عليا نلتي غلتات شنو ما درانا ديرنو ما الوضع مروان ماشي استثمرتين ونغسل جهدين وصلوا حرب عليا نلتي غلتات شنو ما درانا ديرنو ما الوضع مروان مدكن فشلا غدينا ويجدا بالمسيح يسلدم السامر تقوى غاصيس مسمار نهاغلق يغمر ما برصان مدكن فشلا غدينا ويجدا بالمسيح يسلدم السامر تقوى غاصيس مسمار نهاغلق يغمر ما برصان مدكن فشلا فينا ويجدا بالمسيح يسبدل السامر تقوى تغسيس مسماران الهغلق يضمر ما برصان مدكن فشلا فينا ويجدا بالمسيح يسبدل السامر تقوى تغسيس مسماران الهغلق يضمر ما برصان ماجي استثمرتين ونغسل جاهدين وصلوا حرب عليا يلدي غلبت جنو مدرارات يرنو الوضع وغدا ماشي استثمر دينو نغسل جاهدينو صلوا حرب عليا يلدي غلبت جنو مدرارات يرنو الوضع وغدا ماشي استثمر دينو نغسل جاهدينو صلوا حرب عليا يلدي غلبت جنو مدرارات يرنو الوضع وغدا ماشي استثمر دينو نغسل جاهدينو صروا حرب عليا نلتي غلتك جنو مدرارات يرنو ود الوضع مالو غنم
Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, Weinsdra. Amen. لك عبدا الصباح مسندي هاين يلن الدنيا دورك عبدا صباحا مثمدي حسن السوا والزفر يديك فوق كذا معيون تزمر ذكي ذيك تدو قصي السوا والزفر يديك يضول كذا معيون تزمر ذكي ذيك تدول ذين الزدغال داوثي في فرني تقول بريدي سقولك ساغ هاين يلن الدنيا دورك عبدا صباحا مثمدي أساد الدوم لو كان ذي في زين الموت ورتك شرو لا والك إلا نذتبو أساد الدوم لو كان ذي في زين الموت ورتك شرو لا والك إلا نذتبو ذين الزدغال داوثي ليني فروني ساقوى ذاغ إيمي اللي غذق بريدي سقولك ساغ هاين يلن الدنيا ولك عبدا صباحا مثمدي ذا شقوى ذا ياكدي ما يذي ثلي لك تكلاغ هيري فسنيكي تتساوي ذا شقوى ذا ياكدي ما يذي ثلي فلك تكلاغ هيري فسنيكي تتساوي ذاين الزدغاغ داوثي لدي الروفوسي ورتفذاغ إيمي يغالغ ذمي سقولك ساغ هاي نورن اللي ذيلاي تذكر سجذاغ هذي غذي ضرو لبغي ذين الزدغاغ داوثي لدي الروفوسي ورتساقوى ذا إيمي يغالغ ذمي سقولك ساغ هاي نورن اللي ذيلاي تذكر سجذاغ هذي غذي ضرو لبغي آمين. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu.
Il y a un Mais- problème de connexion. Bon, on est dit bonsoir tout le monde. Il حلون يا سلامات. الله يسلمك يا كريم، الله يسلمك في الأول مرة. الزول فلاك سنين الله يسلمك. مرحبا يسك. راحت لأن دونك نورمالمون نكمل روماننا نبض الفيرسي 15 بريزي عدى نورمالمون ماشي فيها هكا كان زيد نبض هذا مزيان. Attends. M15, voilà. Voilà pourquoi je désire aussi vous annoncer l'évangile et vous qui êtes à Rome. Donc, نكمل ال 16 نساوي. نخدم كان ذاكي داير. Je pense نخدم. Ok, c'est pas grave. Moi, je suis de c'est tout, c'est pas un problème. وقت كان بغيت يقارن ديال لي فيرسي هكاك في المخلوف. Voilà. Donc, le verset il n'est qu'ainsi, le 15, donc ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Donc, on voit bien يسكن الحيرينس لابوتر يمشي كاع بولوس يسكن الحيرينس بلي كي حالة دي روح يانونسي ليفونجيل. دونك c'est un désir الحاجة يبغاها فريمون داخل بوليس. دونك يمكن بلي يبغى غادي يبشر ليفونجيل روم ديالنا هكا. دونك il est très motivé يسعى الحين. En même temps, il se persévère des شغالين ديون ونجرجر الشغلات ديالي القاعة معناه يتكمل توجور ذوك الشهر ياكلوا الصغار. اوكي دونك ولا بليك ربي يتفالوريزي لاردور كير ياكل لا كومبيتونس ربي يحمل ولادك كي يسعى الحير داغنا وال يسعى داغنا انا نبغي نخدم شويه نسيدي ربي. اوكي دونك ذاكي بولس يسكند بلي كيبغى يانونسي ليفونجيل زيرو. اوكي مي ماشي دايا ديال الفيرسي كي نزبر نعني بلي إلي اون تران دو بارلي يهضر مسيحيين باسكو خبرات كتسي ليغليز هكا. دونك كيك ذاكي يبقى مزيان بلي ليفونجيل ويتواخد ما كان باش كتبشر ويدا يكونوا من راه معناه يتواخد ديالنا باش كتبشر ما هي قاد يومنا. شو لا ديفيرونس اللي نيجر وقاد نومينال اللي قاد يومنا سي كو قاد نومينال باش هذا منن السلكن قاد يومنا باش كني اثني السجن هاد كبرن ديال ايمانسن. دونك ليفونجيل او فات يصلح اما هي قاد نومينال اما هي قاد يومنا قاد يومنا قررنا زاد. دونك هذا التالي لا فوا نسن يسرون ايدونتيفيي انكوراجي الجهد المسلمين سيدي ربي حفظا نونكور. دايور الاولني يهضر بلي كاسني بوز لي مع سني توا دونك سني كتيك شي وين دونك يسكن بليك ليفونجيل يداق اتبشر اما وين يومنا اما وين يكونوا منها شو كل يوم لا بوزيسيون ينس كل يوم عندها يدي الصوت كي فوالا تبغي تهضر مزيان واش نعدي الفيرسي 16. Oui, oui, كمل. Ok. Donc, Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Donc, qui قال وليس الحالة الإنجيل يسوع المسيح قال لنا قد فلك هذه الصحيح من ساكي قال كني وصل الحرارة. باسكو الميساج ديال ليفونجيل ماشي صغور ومزال يقول له معنى التزمر تنسيد ربي.
سمو يصلحها باسكو ماشي دي الحاجة ماشي يسحفظو مزال، أنا دي الحاجة ماشي يفكاو مزال بالك هاد يدير خصوص ديكس. نو ليفونجيل تزمر سيدي ربي داير ليفونجيل سي غراس ا ليفونجيل لو سونسين سي الخبار من الخير، اوكي، سي غراس الخبار من الخير هاكي يزمر توسلك ثالثة هي اليون قبل ليفونجيل يتوسلك et en même temps il est que c'est une puissance de Dieu. تاكين يتزمر سيدي ربي يسلك، اوكي. دونك يبدا دونك يمدني مرة دونك ولاش كنمدني زعما تاع كوتي اصلا شي انجيل يخضعك نو نو pour tout le monde pour toute culture ذا قبايلي ذا عرب ذا رومي même les juifs donc il faut que tout le monde شو هناك juif premièrement puis du grec ويكون غاشي مدقا كاين juif premièrement puis du grec mais je pense c'est juste il commençait de خاطر عندي مورد les juifs donc c'est il commençait c'est tout mais au final il doit y aller jusqu'au fond du monde il touchait tout le monde d'ailleurs la mission il est de Jérusalem de la puissance après c'est une autre chose à la maison du monde, ok. Donc c'est pour ça c'est juste en l'ordre parce que c'est une idée commence, ok, pas par référence. Pas par référence, mais je ne pense pas que Dieu fait des préférences. D'ailleurs, il fait exception de personne. Okay? Le salut transforme l'intérieur et l'extérieur. L'évangile, donc, n'invite pas seulement à برضو أكاري Oui. إنس كان هذا سي بون ذاين هاني غيقا ميكروينس باسكو دي سخارخوش هذا فهم ربي كابيليني نغسميس. D'accord. Ça y est, je l'ai coupé. Ok. Donc, le salut, il transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est une puissance. Il invite justement à croire, mais aussi à changer la vie, à changer de vie. D'accord? Donc, c'est pour ça, il a le verset 15, il a 4 choses, mais en même temps, même pour qu'il change au fur et à mesure, parce que la parole est la parole est utile. Et même dans un monde hostile, prophétiquement, l'évangile demeure la seule véritable puissance capable de sauver. Ok, donc Injil, c'est le seul c'est impossible. Ok, donc c'est le monde, tout un chacun. Ok, c'est pour ça car je n'ai pas je n'ai point honte de l'évangile chimique parce que c'est la puissance qui sort. C'est la seule puissance. Vous laissez la puissance c'est Teshuvah. Donc c'est la seule, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut. Il ne repose pas sur la sagesse humaine, il est mais c'est l'action divine. Ok, et il est pour tous, bien sûr, il n'est pour les juifs et les non-juifs. Voilà. Amen. On aura le verset 17. أي 4 دقائق. هذيك تعني دينا كلمة يعني افلاون. وي. خاطر نديرو خاصني هنا ميم ديال روما كما كنت عايش كي قلنا كنت عايش تورا يزمر يون لا مسيحي مي هذه الصحي
il peut encourir de l'opprobre, il peut encourir des représailles. Ouais, Donc, même d'année d'esprit. Mais de qui, pour qui قارن كني j'ai pas honte. voilà. Ah, c'est. واليوجد والإصلاح. Ça veut dire, il y a les conséquences de persécution, les conséquences de, etc. Voilà. Amen. Mais qui قال Paul qui je suis fier de l'évangile, j'ai pas honte. Donc, Voilà. Amen. Amen. Verset 17. Arrêtez de dire. 17. هذه عرفتها هذه تغرى. كيف وانت ديرها روح. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu. Ceux qui croient, il les déclare justes d'une justice qui vient de la foi et reçue par la foi, comme il est dit dans l'Écriture. Le juste vivra par la foi. Amen. 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 Le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Donc, Le juste vivra. Amen. la justice vient de Dieu, bien sûr, on voit bien, hein, révéler la justice de Dieu, ok, à travers Jésus-Christ, hein, c'est bien lié sur le Messie. La foi, c'est le moyen, oui, le but de la vie chrétienne. Quelque part, un Messie, il est obligé d'avoir la foi en Jésus-Christ, à l'œuvre de la croix. Ok? Donc, le juste vivra par la foi. Il nous a justifiés. Ok? Mais, c'est la foi en Jésus-Christ. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. D'accord? Et c'est pour ça, la révélation est dit, le juste vivra par la foi. Je fais rien de l'Ancien Testament, mais normalement, c'est Habakkuk. Ok? Donc, le juste vivra par la foi. Spirituellement, la vie chrétienne commence et continue par la foi. Est-ce que tu vas chercher à faire des œuvres pour continuer? Hein? Les œuvres sont le résultat, non le fruit de notre foi. Mais ce n'est pas à cause des œuvres. Donc, le but d'un chrétien, vraiment un vrai chrétien, né de nouveau, c'est la foi. Au commencement, c'est la foi à la fin. Tout ce qui d'ailleurs, même notre transformation, c'est par la foi. Okay? La transformation, elle va être produite à cause de la foi, justement, par la foi. Sans la foi, c'est impossible d'avancer. Sans la foi, d'ailleurs, nous voyons l'apôtre Paul, par exemple, il dit, je veux faire du bien, et je ne le fais pas, mais je fais le mal que je ne veux pas. Bon, finalement, la volonté de la personne, mais à cause de la foi, la croix, que Jésus a tout payé et qui nous a délivrés, c'est à partir de là, par la grâce, pour avancer dans notre vie. Et le juste, le verset est appliqué pour sa vie. Il marche par la foi tout le temps, il va faire des exploits parce que tout est par la foi. Amen. Donc, les systèmes religieux, il n'y a que la foi authentique. إذا يتساويني يعني أن يدير فريمون ثم عيش ثم ثم عيش يبغى سيزر. Sinon, c'est impossible. En regardant déjà, même en étant dans le monde, il y a des condamnations, il y a des crises mondiales, il y a des trucs énormes. Des fois, tu vois, le monde il va mal. Et si on vit comme le monde, on essaye de faire quelque chose tout seul, c'est impossible. Mais il n'est que le juste vivra par la foi. Et c'est la foi qui fait triompher justement sur le monde.
Sans la foi, on ne peut pas triompher sur le monde. On va vivre comme tout le monde et puis voilà. Donc, on a vraiment besoin de la foi. Et donc, la justice de Dieu, elle se révèle déjà. La justice de Dieu, c'est quoi la justice de Dieu? Il a condamné l'innocent, il a condamné Jésus à notre place. Voilà, il nous a justifiés au travers de lui. Hein, déjà, mais مشات قبل يوني يموت في الليل. Je suis libéré alors que c'est moi le coupable. Eh bien, c'est par la foi. Sans la foi, c'est impossible. Ok? Donc, du commencement à la fin, la vie chrétienne ne débute pas parce que Hachar, non, parce que Nikini, Monsieur Filani, non, parce que Gharer, non, 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 non. C'est à un moment donné, on a découvert la foi en Jésus-Christ. On a eu la foi en Jésus-Christ. Et voilà. Après, on continue par les œuvres, mais demeure fondée sur la foi. On continue par les œuvres. On doit faire des œuvres. Il y a des actions à faire. Ok? Parce qu'on ne peut pas dire, voilà, moi je croise les bras et c'est bon, par la foi, tout va arriver, tout va me tomber dessus. C'est impossible. Ok? La foi, ce n'est pas une folie. D'ailleurs, la parole de Dieu n'est celui qui ne travaille pas ne mange pas, par exemple. Ok? Mais tout en restant humble et dire que je ne peux rien faire sans Dieu. Je ne peux rien faire sans Jésus. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Ok? Donc, c'est la foi en lui qui fait en sorte qu'on avance dans la vie. Mais on doit agir quand même, hein, d'accord? On ne peut pas rester les bras croisés. On doit faire, il y a des choses à faire, mais en restant toujours par la foi. Au fait, même si on fait des choses, on ne mérite pas. Ce qu'on fait, c'est juste, ok, il est reconnaissant, il est ingrat. Mais on continue à vivre par la foi. Amen. Verset 18. Allez, c'est chaud. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Amen. Amen. Donc là, verset 18, également 32, normalement, il nous parle de la colère de Dieu. Ok? Bien sûr, Arbin, il n'y a pas parce qu'on ne fera qu'ouvrir Nilo, ok? Mais en même temps, Allah dit qu'on est coupable, mais la colère de Dieu, elle s'est révélée du ciel, hein, contre toute impiété. En fait, Arbin, يكره مرة أين ونلرا ذي البغيس surtout les péchés, l'un des péchés, par exemple le mensonge, par exemple l'idolâtrie, par exemple le vol, par exemple le manque de respect les uns des autres, le manque d'amour. Il y a beaucoup de choses, j'aime ça, mais Dieu, il n'aime pas ça. Ok? Donc, sa colère, elle est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu est une réaction juste face à l'injustice. En fait, Rabbin, toujours, il est juste de l'injustice, il y a que le péché. Donc, Dieu révèle sa justice en son jugement. Il a jugé, ok, contre le rejet volontaire de la vérité. Donc, un exemple, Adam lui-même, Ève, mais ils ont désobéi. En fait, ils ont péché, ils ont raté le but. Ok? Donc, le péché n'est jamais neutre. D'accord? Il entraîne des conséquences. Mais là, il est toujours. Il y a toujours, surtout les conséquences spirituelles du péché, c'est une condamnation quelque part. Hein, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et
la société qui ignore Dieu sont condamnées, ok, à l'autodestruction si elle persiste dans l'orgueil et l'injustice. En fait, oui, l'existence en paix, ils sont déjà condamnés, ok. Donc la colère de Dieu, elle se révèle quant à l'impiété. Ce n'est pas une colère capricieuse, mais capricieux, ça veut dire d'accord, mais c'est une réaction juste face au rejet de la vérité. Ok, donc c'est Oui. injuste quelque part. La colère de Dieu, ماشي كان كاين parce qu'il y a de l'injustice, parce qu'il y a un péché, parce que le racisme, Et voilà, oui. il le retient captif. Donc le problème central, c'est surtout de retenir la vérité captive. ماشي كانوا خدموا سيدتني ماشي كان اتعشر تيتني مي تسفر في ذاك بالك تتبع اوكي فوالا دونك c'est Romains 17 et 17, non, Romains 18, voilà. Vous voyez, c'est Romains Oui. 18. Ok. Ok. Et voilà. Le problème central, vous voyez, le problème central, justement, quand on cache la vérité, il ne faut pas cacher la vérité. On a Romains 19 et 20 février. Ok? Parce qu'ils sont un peu liés. 19 et 20. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Amen. Amen. Bien. J'ai vu quelqu'un qui. Ah, ils sont pas, c'est un catholique ou ils ont écrit un livre ensemble. Au fait, c'est des scientifiques. C'est des scientifiques et ils sont contre les scientifiques qui disent que Dieu n'existe pas. D'accord? Et ils ont fait un livre pour démontrer que Dieu existe. Et Oui. des exemples, juste la première partie, il y une image avec des pas. Avec? Avec des pas, des traces de pas. Quelqu'un Ah, a. des pas, oui. Voilà. Oui. Alors, il est juste une image on sait bien que quelqu'un est passé. Quelqu'un il est passé. Pourquoi? L'empreinte. Parce que l'état normal, généralement, est sur le bout de feu. Il est droit, il cadre, avec le vent, avec le truc, il se cadre. Donc, tu laisses des traces de pas. Sur le bout de feu, par exemple, normal. Mais لو قاعدين زداتي كتاخذ لي با غاشو زوينه ضرع وين كني قاعدين مزرد اللي لو قاعدين Oui. Et c'est la même chose les deux versets car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. أين كاتمات والي كالشغل مرة قاعدين كل حاجة كل حاجة شوية سي كالكولي ان مليمتر ان مليام
de centimètres, tout est réglé vraiment, que c'est impossible un hasard soit comme ça. D'accord? C'est impossible qu'il n'y ait pas quelqu'un derrière, une intelligence derrière qui a tout fait. C'est impossible. Si tu dis que oh non, c'est par hasard, juste comme ça, ça veut dire que tu es un insensé, tu es quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face. Donc, en considérant justement les ouvrages de Dieu, on le voit, Dieu invisible comme s'il est visible. Donc, au final, le diagnostic, comment dire, il dit à la fin, ils sont donc inexcusables. C'est impossible. Il suffit de voir l'univers, il suffit de voir. Il y a aussi une histoire de quelqu'un, un évangéliste, qui parlait justement, il était dans une assemblée de scientifiques qui niaient l'existence de Dieu et qui disaient que tout était par hasard, que tout est comme ça, c'est la nature et tout. Et donc, il a demandé à Dieu de l'aider. Comment faire? C'est des scientifiques, c'est des érudits, devant Wiki. Qu'est-ce que je peux faire? Et comme lui, c'est un bon dessinateur, tu dessines le globe, la Terre, tu la dessines, Oui. tu la mets devant eux au matin. Donc, c'est un bon dessinateur, il a un bon dessin du globe terrestre. Il s'agit d'un direction petit déjeuner où les scientifiques ne disent que waouh, 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 qui a fait ça, qui a fait ça. À un moment donné, il s'est levé, personne ne l'a fait. C'est venu comme ça, par hasard. Ah, je me dis, tu te moques de nous, quoi. Il est simple qu'il y a quelqu'un. Comment je me moque de vous? Inès, le globe terrestre aussi grand comme ça, on est dessus. Vous dites il est venu par hasard et ce bout de papier, c'est pas par hasard. C'est plus simple. Oui. Voilà. Donc, des fois, si on veut vraiment regarder au fond des choses, on sait bien qu'il y a un créateur. On ne peut pas nier un créateur. C'est impossible. OK? Donc, la connaissance de Dieu, elle est évidente dans sa création. Et il n'y a aucune excuse pour ignorer Dieu. OK? Et la conscience humaine, voilà, elle sait distinguer le vrai du faux. La conscience, non, même le péché, même le péché. Grâce au par exemple, la parole, grâce à dire que l'offan, مازال يسينير على parole, يسينير هنا au fur et à mesure du même l'offan, des fois, il sait bien qu'il a mal agi. Donc, on sait, même des fois, volontairement même. Donc, quelque part, c'est une rébellion du cœur qui se manifeste. Et donc, il n'y a aucune excuse, même de question de péché, il n'y a aucune. On sait, ce n'est que le bien et le mal. Et d'ailleurs, je pense, on l'a eu quand ils ont mangé de l'arbre du bien et du mal. Donc, on a hérité une sunna de quelqu'un, ok? Donc, c'est comme ça. La création, elle démontre il est Dieu. Le péché, notre conscience humaine ne nous laisse pas, à moins qu'on pêche volontairement. Voilà. Et refuser Dieu équivaut à choisir la perdition. Quelque part, à te perdre une bonne fois pour toutes. Voilà. C'est ça le. Donc, Dieu s'est rendu visible à travers sa création. L'humanité, elle est donc sans excuse. La nature témoigne de son existence et de sa puissance. OK? Voilà.
C'est ce que montrent les deux versets. Et ce qui n'est de pourquoi chez Médine, quoi qu'il y ait, c'est pour la suite, bien sûr, pour voir pourquoi Dieu est en colère. Il est en colère parce que logiquement, déjà, on sait qu'il existe. Logiquement, on connaît le bien et le mal, même si on connaît pas les Écritures. Et en plus de ça, il y a les Écritures. OK? Allez, on va lire Romains. وكذا كما كان كريم دونك Vas-y. c'est-à-dire qui غادي يتبين بول بليك depuis que la création c'est l'aصل الدنيا Ouais. ربي فقند il a révélé oui sa Oh, puissance دي لي زوفراجينس قول لك يخلق تينس انك توالين توالن يسبقنيتي هذا دونك يتصور ولما ديال الشوال يقلان فرن انفيزيبل الحوايج الروح ام كي غاشي اطاسي كتسمن الحوايج داخل توالنا لا سولياتيات que les humains n'arrivent pas à percer. Et c'est pour ça qu'il dit que la colère والريف سيدي ربي تروحوا وقال يعني ضد تخلقيتين الشبحينس وين كي يفكين لكن تفهم زي زواره سورتو كي تروحون ليدولاتري وكل تصل حوايج سيدي ربي يحملها يعني سيدي كرادين يعني يتخلقيتين سيدي ربي نشبحينس امين. Verset 21. 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Puisqu'ayant connu Dieu. Donc, le guide là, qui قال سنن ربي ما تغاسيز سنن ربي. OK? Mais ils ne l'ont pas point glorifié. Donc, le péché commence par l'ingratitude. Il y a que le refus d'honorer Dieu. OK? Ils n'ont pas honoré, ils n'ont pas glorifié Dieu. OK? Et ils ne lui ont point rendu grâce. Au fait, au contraire, ils sont ingrats. Vous aurez remplacé des ingrats. شغل بني ما خمض الخير ويستعرف سير تجميل voilà il n'y a pas de retour en fait c'est comme si نتسالى سيربي quoi. Voilà, donc un cœur qui cesse de remercier Dieu il commence à s'obscurcir يقال اي ساعه شي يطلع ما يقال شغل مشادين تولي كلشي دابا كان اوكي. Et une génération qui perd l'adoration, elle finit dans la confusion. En fait, plus je peux dire, plus d'ailleurs, c'est ce qui donne aussi une même les maladies mentales et tout. D'accord? Il y a confusion, il n'y a plus le moral des choses, des choses, et puis voilà. C'est comme des animaux qui parlent. Hein? Voilà. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Déjà, et leur cœur sans intelligence, bien sûr, il n'y a pas d'intelligence, mais il a de l'intelligence, il comprend d'où il vient et où il va. Il comprend les mais ils sont plongés dans des ténèbres. كشمن طلع من غير وايض تبع لي بونسيون تبع لي ديزيرسن تبع اكن فوالا تعايشين شغل من الملك هي با سونس دون لو كيك بار اش نخدم كنا باسكو ils ont connu Dieu quelque part ما كندير ولا الفيرسين قبل les œuvres de Dieu manifestent la puissance divine, manifestent son existence,
Mais ils l'ont connu, ils l'ont point glorifié. Au fait, ils ont pris la décision de nier Dieu quelque part. Ok. Voilà. Donc, l'ingratitude ouvre la porte à l'aveuglement spirituel. Après, ils sont aveuglés. Ok. Voilà. Donc, l'ingratitude, elle obscurcit le cœur. Ne rend pas grâce, il ne remercie pas Dieu, donc quelque part, il faut couvrir, donc ça, je suis très. Voilà. Amen. C'est-à-dire, il raisonne toujours dans la fausseté. Voilà. d'être là. Mais il a raison dans la fausseté. ماشي d'être là, تخص تريسيتي. Voilà. Romains 1, 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. تراني ما نسندو حقيقة أما أنا نهني درويش. Ok. Donc, la sagesse humaine, son Dieu devient folie. L'orgueil intellectuel ferme la porte, donc les scientifiques ferment la porte des révélations divines. C'est un scientifique, tellement ils sont scientifiques ou fin de des fois les scientifiques ils exagèrent encore davantage. Donc, donc une société qui rejette Dieu tout en exaltant son intelligence, elle s'autodétruit quelque part. Elle s'autodétruit. D'ailleurs, les scientifiques disent le bombe, ils disent le nucléaire, ils disent ils avancent, bien sûr, il y a des scientifiques sincères, il y a des scientifiques qui croient en Dieu, qui essayent d'améliorer la situation humaine. Mais malheureusement, il y a des scientifiques qui utilisent la même science pour déterminer. Voilà. Oui. Donc l'orgueil, il mène à l'aveuglement. Donc il n'est que se vantant d'être sages et sont devenus fous. Voilà. Il y a des dérouches. Amen. Oui. Romains 1, 23. Allez, nouvelle. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. La guerre, il est en train de parler de l'idolâtrie. Donc, les Écritures, il n'est que tu ne feras jamais d'image taillée pour Dieu, et c'est l'un des premiers commandements. Il ne faut pas représenter Dieu. Et Amden, ils ont changé ça, la gloire de Dieu, incorruptible. D'ailleurs, il n'est qu'à il est plus que ça. Je me dis évoluer parce que ça serait de chuter. Il est le top. Il est évolué. Ok. Donc, nous des images d'êtres humains, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, des ajmiens, des djahagina. Il faut naître l'Inde. Voilà. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas, du côté Shaoui, il y a même le temple Ajmi, le bœuf, en fait, je pense, مرة les berbères, عابزنت, قرنش le temple Shiruz. Shiruz, c'est labourer. En fait, ils adoraient le veau parce qu'ils labourent avec lui et c'est ça qui leur donne la nourriture. D'accord? Donc, il y a des temples d'Ajmiyin, mais bon, je sais que c'est une Ajmiyin, donc c'est une catégorie, juste c'est un symbole. Mais ils adorent ça, ils adorent Sanza, Karnak, c'est le dieu de. Anza. Ils adorent le soleil, d'ailleurs.
ça vient de l'Égypte, Raon. Misraon, ça veut dire fils du soleil. Misraon. Misra. Misraon. Les Berbères, même le nez, Mismara. Voilà. Donc, voilà. Il y a plusieurs dieux, plusieurs adorateurs. Et l'idolâtrie, malheureusement, Dieu n'aime pas ça, surtout ça. Ça veut dire qu'il le remplace avec quelque chose qu'il a créé. Ok? Donc l'idolâtrie est un échange. Abandonner le créateur pour la création. Spirituellement, ce que l'homme adore finit par le façonner. الروح أين كنا تعبدون أين كنا السعزيزون أين كنا السمورض أتغالظ أمنتها. C'est pour ça qu'il faut adorer Dieu pour devenir comme Dieu. Amen. C'est-à-dire اني وغان ذكرا العبادات اللي خدمنا كني خاطر نفرقوا سي سيدي ربي سيباري دو ديو. فين وغان ذكرا كذاغن. فوالا. عساسنا عبد لنا كذا عبدنا ما تزمرين تزمرت. تزمرت تلاوي تزمرت رورنا غاد عميد صح. دونك تروحوا نردينا تغلي تفلاس الرول فرق تاكا مازال تدارك تمود الزمور الغاشي تروحوا نعرفوس سولسيون الملح للناس سولسيون الصرف الصرف وسولسيون المزيكا تروح تاخذ الصرف. كوني زيكني لا ينوض غادا كي يعني برين هديت كوني خما بريد مي اسمي قارا خصها شوط الصرف يتخجط كني داد غا سولسيون تشمع ذيك زيلا وانت نعدنا تلقى في بياسين كما داز تجمع بياسين ميم تروحونا طانتينا كي ورم اساس المحني كنت تخدم لك لي تريك لي غريزوني. Ouais. Quoi. Oui. Donc ils sont esclaves de la chose. C'est une chose. Donc quelque part, c'est un échange tragique, c'est un échange catastrophique. Okay. Donc Dieu les a livrés. Again, verset 24. Donc c'est là que Dieu manifeste sa colère. C'est une manifestation. De non, Dieu. mais plus que ça. D'abord, il les a livrés à leur impureté. Oui, oui. Selon leur convoitise de leur cœur et en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. À un moment donné, armée Saoulon d'ailleurs, voilà, les hommes adorent les hommes. Donc, ils vivent dans l'immoralité. Ok? Parce que ça y est, ils sont devenus fous, tout est permis quelque part. Tout est par hasard, donc ils suivent leur penchant, ils suivent leur impureté. Donc la société sera voilà. D'ailleurs, même à Arsioura, la société est encore de pire en pire, quoi. Le monde il va de pire en pire. Il n'y a que ceux qui croient en Jésus et qui se sont redressés. Et ils sont en train de se sanctifier. Sinon, le monde entier n'est tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc le verset 24, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Alors Dieu respecte le choix des êtres humains, et pas. Donc, il les a laissés à leur penchant. Il ne les a pas obligés. Il les a laissés à leur penchant. Okay? Il laisse l'homme suivre sa voie. Spirituellement, le rejet persistant de Dieu ouvre la porte à la domination des passions. Et bien, ça dit que pour te dire, qui domine les passions, qui domine les mauvaises pensées, qui domine okay? Et quand Dieu est exclu, la moralité se désintègre. Okay? Donc, bien sûr. لكن هذه التقباليت يعني ماشي ديال التقباليت إنك ديمي إثني جات سيدي ربي تبعا لبغين ولا ولسن خدمن تيشماثين صاوض نارمي كسن الحرمة غف يمانس كسن الحرمة تيشماثين.
دونك لاقي نولى بليك ربي يجاج ما تبغض الحاجة كي يجربي يتوبليش با اوكي نتا يباند نزرى بلي لا يفكاد واليس يفكاد السلاك ما يكشيني زمرض اتبع ابريدي يتوبليش با اوكي اغراض القبائل فيرسي 25 مساعد تقريبا بدلن تيدت سيدي ربي سلكذب عبدن أين كيتوا خلقن جان وين إثني خلقن إدي خلقن كلش نتسا يكتب لكن دايما آمين. Donc, le cœur du péché est l'inversion de la vérité. La racine de الذنوب ذا قلب تقلب تيزت سلكسب اوكي دونك هناك ils ont changé la vérité بدلن تيزت Oui. de Dieu ربي en mensonge سلكسب au lieu d'adorer يقعد سيدي ربي ils servent la créature donc عبزن تمس أين دي تخلقن عبزن أين دي تخلقن الجان وين يدي خلقن يسوى يلبدا أمين donc Donc ils ont oublié c'est l'être divin qui a créé toutes les choses. Voilà. Voilà. On est combien de le verset 26 et 27 26-27. Ouais, parce que إنك تاكي إذ السبا يغيثني يجا سيدي ربي ذي العار الشهوات نسن العار من الشهوات نسن تلاوين تبدين إرجازن ستيلاوين ولا دي إرجازن تجان تلاوين يتنكار وحارق وغيرسن سي خدام العار ذواكين إذا خلاص يوكلانن غاف في الدار غالتنسن. Donc il parle de l'homosexualité. Donc il parle de l'homosexualité, donc quelque part فاين كيدينا كل هو اللي ما بدل تيكسب ولا تو اي جاتن الباسيونس الخداين سن يشمتن فوالا أول نهي تشغلينا quand tu laisses Dieu, quand la morale elle quitte, tu vis dans les ténèbres. Donc après il y a un désordre moral et c'est la conséquence d'un désordre spirituel d'abord. Le désordre moral ارمي للديزوردر ني دي سبيريتوال ديال الروح يدي تسمى زميرا يكزيستي حاجه فيزيكمون زميرا حاجه كاين اسنوالي وقبل ديالي زي سبيري يعني toutes choses visibles sont venues de l'invisible d'abord, d'accord. Donc l'invisible bien sûr c'est pas zéro non rien. Mais l'invisible, c'est le spirituel quelque part. Donc, couche, il quitte d'abord les roches, il quitte le spirituel. Et comme on a vu les conséquences, donc voilà, l'être humain, il y aura à l'envers, quoi. Il est à l'envers avec l'homosexualité. Tu verras actuellement en Europe, je ne sais pas, la guerre, c'est caché, mais en Europe, on célèbre même les mariages homosexuels. Donc voilà. Oui. Même l'Église catholique célèbre. Et la catastrophe encore, mais ce qui me paraît, le papa qui voulait la guerre, il a refusé. Oui. Ouais. Voilà. Donc, comme on il les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, refuser quelque part, au final, refuser la connaissance de Dieu affecte la pensée. Ok. Et refuser Dieu affecte l'intelligence. Mais la théorie de Rabbi, يخممني كي خسران
أنا اسميس الفهامين كنا l'intelligence ديالنا elle sera affectée, tu ne seras pas intelligent. Parce que l'intelligence, donc l'intelligence, c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu. Hein? Si tu ne peux pas reconnaître qu'il y a un Dieu, tu n'es pas intelligent, tu es bête. Hein? Et donc, Voilà. c'est des abominations, transforme, c'est des abominations. C'est de l'abomination, bien sûr. Alors, verset 29 et 31. من غادي تستقبل ثوب 29, 30. 31. 31. On a 31 parce que Oui. c'est un peu la même chose. شورن د الباطل أكد وين نديري ذا الطمع ذا الشر تسمين ذا التمقرا ذا الشوال ذا التحيلة ذا التحرشي ذي قراضن ويكاد ذقوا لا ذاون ربي وتنحشمنا راه ذي مزوخيا ذي كذابن سنلفين الشار تعصين الوالدين نسن ورسعين الحماء الفهامة ورسعين الأمان ولاش تقولوا ننسن الرحمة نا الحنانة. فوالا ما 32. Voilà. Ah non, ça c'est 30 d'après. D'accord. هو ضينا كدير كاكيف en fait il nous a fait un constat يسكناغد exactement ذا شو يتيديرن ويدي يلان برا نربي اوكي يسكناغد Oui. كل يفونسن finalement le péché il n'est pas isolé plus parce que ce verset d'Herbert il se multiplie, il envahit toute la société. Et la société. Et pourquoi? Parce que la société, c'est je veux humaniste, elle s'est éloignée de Dieu. C'est vers humaniste. Et tant que je veux humaniste, tant que أخدم حشيتي شمتي d'ailleurs هالنوايا اللي خداعا مخربا ولا شي الحنة ولا شي خسر كلش دونك وكيل يقع شنو الفاين دولة الشر شنو الفاين ديال الشر فوالا دونك ils sont là juste pour faire c'est la au fait Aïni Ben Ara, c'est la description complète d'une société éloignée de Dieu. ما إلا فهمتي تجبدي ماني سيدي ربي أكل السوالف اش تاقي يقول إدي ضرون داخل ماشي لو بيشي ماشي وين كان كيجي نو 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 كلشي يدوكل ماشي هو تجبد ماني جاب سيدي ربي كلشي هادي يدي توت كاتاستروفا لي كاتاستروفا يدي غرا برا هادي اللي دير لا سوسيتي فهمت. Alors, 1,32. Adieu, مخلوق هذا سيدي راسول مثل ذا. Oui. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. C'est encore la catastrophe encore plus. Donc, le constat انقالوا يعني خلاصك اللي زرعن لي جوجمون سيدي ربي فاش زرعن بلي كربي مور يبغى يكون شتاكي ماشي كنخدم انت مثلي mais ils approuvent même قاديت يخدم. Voilà. Donc, quelque part, ils ont pris le choix de s'éloigner de Dieu. Donc, le comble du péché, c'est d'approuver le mal. D'accord? C'est bon, tu as péché. Mais le comble du péché, hein, le péché est revenu que le péché. C'est que même tu approuves le péché. C'est plus. ماشي كنظلمو مي تفكر الحق ما هي قاعد يظلمك
au fait, c'est appeler bien le mal et appeler mal le bien. Voilà. Donc, ils connaissent le jugement de Dieu, mais ils persistent. Ils approuvent ceux qui pratiquent le mal. Le péché atteint son comble lorsqu'il devient normalisé et célébré. C'est bien, tu vois, dans la télévision, tu vois, des cinémas, tu vois, des trucs, surtout les galas, et encore, c'est pire encore. Ils adorent direct Lucifer. Ils ne se cachent même plus. Ok? Et ils adorent le diable, ils disent que le diable est bon. Il y a quelqu'un qui est dans ils sont jamais dit non. Oh, finalement, Dieu et le diable, c'est la même chose. Ils sont tous les deux bons. Oui, il va te payer. Ouais. Voilà, donc voilà. Amen. Donc, nous allons le chapitre. Et ça fait qui تمد لمن سن sans scrupule. طفان الشهوات اللي يكون السن Voilà, voilà. بلا الحياة يانو c'est-à-dire كدنا هكا ils donnent l'approbation, c'est-à-dire ils approuvent ça. Au Ils fait, commettent. ils justifient leurs erreurs. Hein. Eh, D'accord? Mais, au fond de nous, la conscience, elle nous dit que c'est pas bon ça. Ok? Mais pour tuer la conscience, ils justifient le mal. زعما درنا دعني غمقن زعما دوغا نرفدين Et voilà, doit me le faire. Ça y est. شغل مون يكشم نرفدها يزمر راه يسكن هذا يعود هذا نوايي Ouais. il plonge sans savoir nager لكن قالنا كي plonger sans savoir nager. Voilà. Donc, on va dire, on a parlé de la justice vient par la foi, d'accord? On a parlé de l'évangile et il est bon pour tout le monde. On a parlé aussi du rejet La de colère Dieu, de Dieu. la colère de Dieu et des choses. Et le rejet de Dieu, qu'est-ce qu'il entraîne? Un processus de dégradation. Ok? Donc, voilà, à peu près, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein? Vous avez ramené les 4 points et tout. Amen. Amen. Alors, s'il y a des questions, ça serait bien. On va essayer de répondre. Sinon, ce Kawali et Pasteur Amar, peut-être il va nous donner encore un peu plus. Ah, Pasteur. Alors, moi, tout ça, ce que ça me rappelle la vérité que le Seigneur nous a dit dans l'évangile de Matthieu. L'état du cœur de l'être humain sans Christ. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, quand vous avez lu tout ça, moi, le seul passage, c'est ça dans Matthieu 15, il me semble, Matthieu 15, car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtriers, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui suivent l'homme. Ça, c'est un tableau que le Seigneur nous a révélé sur le cœur de l'être humain. Et c'est vrai, comme vous avez dit, de toute façon, la société, elle parle d'elle-même. Oui. En fait, tout ce que la Bible dit, on le voit devant nous. Sodome et Gomorrhe. Donc, on voit tout ça devant nos yeux et je pense que c'est pour cela que Jésus a dit que nous sommes le sel et que nous sommes la lumière. C'est les deux éléments qui peuvent arrêter tout ça. Sinon, c'est une catastrophe. Oui. C'est vrai. On voit la catastrophe déjà. Voilà. Partout dans le monde. Hein. Oui.
Et hier, cette semaine, il y a quelqu'un qui s'est fait tuer, un jeune de 20 ans, il s'est fait tuer à cause de la politique, Oui. Oh, Oh là. ici en France. à cause de la politique, il s'est fait tuer. Eh oui, il y a l'extrême droite contre l'extrême gauche. Oh là là. On l'a tué, mais pas. Oui, il a été tué par une autre partie. D'accord. Oui. Non, on y Ouais. est arrivé quand même, franchement, on est à la fin. Ça va très très mal et on doit être sur nos gardes et être vigilants. Ouais. Oui. Amen. Bon, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas quelqu'un qui va rajouter quelque chose, on va prier pour les malades. Je voulais simplement rajouter quelque chose comme ça. Je vois comme le corps de l'être humain, c'est comme une plaie. Si tu lui mets pas le médicament qu'il faut, il va s'infecter à point de peut-être perdre la partie là où il y a la blessure. Elle se propage, Évidemment, oui. euh, le cœur de l'être humain est blessé par le péché. Mais s'il n'y a Oui. pas Jésus, si tu ne mets pas le médicament, il va s'infecter. Oui, l'infection se propage. L'infection se propage. Mm. Voilà. C'est un exemple. Oui. Une bonne image. Sujet de prière, hein. Oui, s'il y a des sujets. نصرت le frère Foufou qui a subi aujourd'hui une intervention chirurgicale. Ça y est? Voilà, ok, il يسبق الحاجة عن نصرت في اللسانة. Ok. Alors, il est Jérémie 19, ah non, 17, 9, il dit, le cœur est tortué par-dessus tout Mm. et il est méchant. Qui peut le contenir? Amen. Oui. Donc, ça fait longtemps que le cœur est tortueux. Malheureusement. Encore, est-ce qu'il y a encore d'autres requêtes de prière? Alors, pour les deux premiers, déjà, bon, Foufou, j'ai prié hier, on va prier encore davantage. Et la fille, Est-ce que tu as l'opération? alors, Foufou, c'est Hajj Zara, Foufou, c'est sûr. الحافظ. Smith? الحافظ. Hafez, voilà, Hafez. Ok, ça y est, il a subi l'opération, c'est bon. هذين يكيد هذا رئيس. Ok, donc ça y est, l'essentiel c'est qu'il soit rétabli, restauré, quoi. Amen. Ok, on va prier pour les deux sujets alors, et on remercie Dieu. Amen. Alléluia. سيدي ربي عزيز نبغاك نحمدك نشكر سيدي ربي عزيز فينك سيدي ربي الصلاة فينك تسواريت سيدي ربي عزيز نميرت المسيح فينك قدر نودي الفهم بولي سيدي ربي نوياك يمثنا كي يخدمنا الانترفونسيون حافظ كي تنميرت يمين لوبيراسيونيس ريوسي سيدي ربي زوري في تمدية كي سيدي ربي في كاس لاسيرونس طمانة وي بلي كقلاك سيدي سيس كيتشي دم شفايس كيتشي حلوينس وي وتنين سيدي ربي اسكم ردي لي السوا سيدي ربي عزيزن اتونتوري تا سيدي ربي عزيزن سلون كسوينك سيدي ربي يوكينك ادي فغا سيدي ربي سالجهد سالجهد سيدي ربي عزيزن دي الصحين سي كل شيء سبب ربي عزيز ادير نودي ويد سلفرح سخميسات وشولتي سيدي ربي ذوينك ديرنا سيدي ربي الحمدين
نونيك يقدينين تنمير سيدي ربي مين كشتي قلان غريدي سكن طبات يستخدمن الانترفونسيون شي تنمير سبب ربي عزيز امين Amen. On va pas finir encore par Roger, encore une fois, c'est bien. Je vais voir avec une donc les oui, alors, وسيا ما شكو سكو شيكا ربي عزيز لما تشوف فروجة سيدي ربي عزيز إلي كسيدي ربي زوريتي دولا سيدي ربي سرس الفرح كوليس سيدي ربي سرس الشفاء غين تحواجك سيدي ربي السلام على غورك سيدي ربي وين أتسوض سيدي ربي أتعيشي سيدي ربي بالبركين في ذا الرحمين سيدي ربي ولا ننسى تينك ديرنا سيدي ربي تجمين تسل الفرح سيدي ربي تينك يحمدن يلا سيدي ربي تينا يفرحن سيسميك سيدي ربي كواني كنت خدمات دي تودرتي سبب ربي أرنو يا سيدي ربي دي تفلس سيدي ربي سدارني سيدي ربي دي الجهد سيدي ربي دي كل شيء محوجة سيدي خامي سبب ربي آمين Amen. Amen. Okay. Soyez bénis. Amen. Maji, je t'ai envoyé un message. Ton micro. J'arrive pas à ouvrir la vidéo là que tu m'as envoyée. Je sais pas, Je t'ai envoyé un message aujourd'hui. ah, d'accord, je vais le lire. D'accord.